we are going to discuss the theory of demand. Theory of demand. Before we go and discuss in detail about the theory of demand, let me start with what is called demand. Demand na enna அப்படினு சொன்னாக்க, it should have three components. Okay, desire, means, willingness to use. இந்த மூணுமே இல்லை, இந்த மூணுல ஏதோ ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அது டிமாண்ட் கிடையாது. டிசையர்னா நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு குட்ஸை அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் டிசையர். பட் வித்தவுட் ஹேவிங் எனி sufficient amount for purchasing that will be called as desire. So I can only what can dream of it, but I cannot purchase அப்படிங்கிறது dream. அதுதான் desire. Means ன்னு சொன்னால் அந்த desire வாங்குறதுக்கு என் கையில் ஏதாவது இருக்கா, means to purchase. So means is nothing but the resources meant for purchasing my desire, which is the means to purchase. So desire means. The third component is, though I have the desire, I want to purchase an Audi car, and I too have the money for purchasing it. That money for that is called means. Now the third point here is, will I be able to or willing to spend that resources for purchasing the Audi car? If I don't have the willingness to spend the means to purchase, then it is not coming under demand. So I need to enjoy purchasing something. I need to have the means. That too I need to use that means to purchase. இந்த மூணு காம்பனன்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் டிமாண்ட். இந்த மூணுல ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆச்சுன்னா அது டிமாண்ட் கிடையாது. So this is the predominant cases. And note the quantity demanded, QD, quantity demanded will be applicable at the given price and represented for as a flow of purchase. So இந்த ரெண்டு டேர்ம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. So I thought to purchase a mango. எத்தனை மேங்கோ வாங்குறது? இப்போ கடையில் போகிறீங்க, மேங்கோ வாங்குறது ரெடின்றீங்க. பையர் கேட்குறார் எத்தனை மேங்கோ வேணும் அப்படின்ட்டு. வாட் வில் பி யுவர் ஆன்சர்? இமீடியட்லி யூ ஆஸ்க் அபவுட் த ப்ரைஸ். இமீடியட்லி யூ வில் ஆஸ்க் அபவுட் த ப்ரைஸ். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? பர் மேங்கோ 50 rupeesன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யூ தாட் டு பர்ச்சேஸ் ஒரு 4 மேங்கோஸ் வாங்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இஸ் இட் ஓகே? Suddenly the 50 rupees increased to 100 in the next few moment. What will be your purchase then? So the purchase will be restricted to 1 or 2. So the quantity demanded, say 4 quantities or 4 mangoes, will be applicable only for the given price. If the price gets changed, then automatically quantity demanded will also be changed. அப்போ எப்போ நம்ம quantity demanded சொல்கிறோமோ அதோட அசோசியேட் ஆன இருக்கிற அந்த ப்ரைஸ் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அந்த ப்ரைஸுக்கு தான் அது பொருந்தும். அந்த ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இது இடிக்கும். Flow of purchase அப்படிங்கிறது என்னன்னா டைம் பேஸ் பண்ணி. Usually the quantity demanded will be represented per week, per day, per month. Like எத்தனை குவான்டிட்டி வேணும் சார்? 5 இருந்தா பெட்டர் அப்படின்றாங்க. எத்தனை 5? ஓகே. இயர்லியா, மந்த்லியா, வீக்லியா? யூஸ்வலி வில் நீட் 5 quantity per week. So this will be represented per week or per day or per month. So whatever the quantity demanded will be meant for the price applicable for it, and next one is it's meant for a given period of time. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சு தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நம்ம quantity demandedங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண போறோம். So whenever I use the quantity demanded, that quantity demanded will be associated with a given price and applicable for the given period only. So these are the two cases. Now let me start with the determinants of demand. இந்த டிமாண்டை முடிவு பண்றதுக்குரிய காரணங்கள் என்ன? Determinants of demand. So we start with, so very first we started with what is called demand. 3 ingredients should be there, and note quantity demanded will be applicable for at a given price, and it will be a flow of purchase, like, or the quantity demanded for a period, per week, per month அப்படின்னு சொல்றது தான் இது பொருந்தும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். So these are the two cases. Determinants of demand na இந்த டிமாண்டை முடிவு பண்ற காரணங்கள் என்னென்ன? ஓகே, ceteris paribus. Okay, this is the key word I am going to, or phrase I am going to use in almost all the places. Ceteris paribus அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, price of the commodity, price of the related commodity, income of the consumer, taste and preferences, consumer expectations, as well as other factors. So many lists we have. In the ceteris paribus என்ன அர்த்தம்னா,
change in quantity demanded because of changing of the one factor or determinant I am discussing. It means all the other factors remains constant. Par அப்படினா equal னு அர்த்தம். பார்னா equal. Paribusனா it remains equal before the discussion, after the discussion also. என்ன அர்த்தம்? Other things, set reason, other things இதெல்லாம். price பத்தி பேசும்போது இதெல்லாமே மாறல, only price மட்டும் தான் சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா quantity demandedல என்ன சேஞ்ச் இருக்கு அப்படிங்கறது பார்க்கணும் அப்படிங்கறது இந்த set reason paribus. இந்த determinants of demandல first price of the commodity. So price of the commodity அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, so we will just go for the same mango. So mango என்ன சொல்றானா rupees 50 அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு எத்தனை யூனிட் வேணும்னு கேட்டா, you may say that I am willing to purchase around 4 quantities னு சொல்றீங்க. சடன் என்ன சொல்றாருன்னா, he gives the offer, sir, so last day sir I am going to sell off everything, otherwise the fruits will not be good enough. So டக்குனு reduce பண்ற ரேட் 25 rupees குறைக்கிறார். Then automatically the number of units you purchase will be 10. Scarce, இனிமேல் ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கு, என்னால இந்த ரேட் கொடுக்க முடியாதுன்னு அவர் பாட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணிட்டார், 100 மாத்திட்டார் அப்படின்னா your demand will be only 1. Because of change in the price from 50 to 25, quantity demanded also changes from 4 to 10. Or if the price changes from 50 to 100, the quantity demanded will be also 1. இப்போ இது என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்குன்னா, price decreases, quantity demanded increases. Price decreases, first caseல வந்து price decreases, quantity demanded increases. So price increase ஆச்சுன்னா quantity demanded decrease ஆகும், price decrease ஆச்சுன்னா quantity demanded increase ஆகும். price increase ஆகும்போது quantity demanded decrease ஆகுது, price decrease ஆகும்போது quantity demanded increase ஆகுது. So இது எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்குன்னா inversely related. These two are inversely related. So this is what about the one of the components, one of the determinants for the determining the demand, or factors of determining the demand. Relationship is inversely related, other things being equal in the 3 point. Okay, price of the commodity base பண்ணி நம்ம டிசைட் பண்றோம், எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு, other things being equal நம்ம வச்சுக்கணும். So now my question is, price increases, price increases, quantity demanded decreases. Price decreases, quantity demanded increases, right? My question is, quantity demanded increases, what about the price change? Quantity demanded decreases, what about the price change? quantity demanded அதிகமாச்சுன்னா price வந்து குறையுமா கூடுமா? price வந்து குறையுமா கூடுமா? so price கூடும். huge market demand இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, suppliers அவங்க ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. okay, huge demand, அப்ப நீங்க போய் வாங்கும்போது என்ன பண்ணி ஆகணும், so you have to pay more, no problem at all. quantity demanded இந்த மார்க்கெட்ல quantity demanded அதிகமாகுது, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கணும்னா பிரைஸ் ஜாஸ்தி தான் ஆகும், வேற வழி இல்லை. அதே சமயத்தில் இந்த மார்க்கெட்ல அந்த பர்டிகுலர் குவான்டிட்டிக்குரிய ரெக்வயர்மெண்ட் குறைஞ்சிச்சு, டிமாண்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா பிரைஸ் டிக்ரீஸ் தான் ஆகும். அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு, டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு, டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, பிரைஸை பேஸ் பண்ணி குவான்டிட்டி டிமாண்டட்ல என்ன சேஞ்ச் இருக்குன்னு பார்த்தால் அது இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப், அதர்வைஸ் இன்டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். குவான்டிட்டி டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி பிரைஸை பார்த்தோம்னா அது டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். மார்க்கெட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஐட்டம் தான் இருக்கு, கஸ்டமர்ஸ் 100 பேர் நிற்கிறாங்க, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இன்க்ரீஸ்னா ரேட் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீசிங். அப்படின்னா நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலன்னா, திஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் independent variable. The quantity demanded will be depends upon this one அப்படிங்கறனால இது வந்து dependent variable. In our entire study we are going to assume this way only, other way is not going to be studied. So in our determinants of demand ல படிக்கிறது price பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி quantity demanded or இந்த ஐட்டத்தை பேஸ் பண்ணி quantity demanded எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே independent factors ஆகும், அந்த quantity demanded dependent variable ஆகும் நம்ம பார்க்கிறோம், ரிவர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கல.
So that is not in our scope of studies. I hope so could understand the price of the commodity, independent variable and dependent variable. So price is the independent variable, quantity demanded is the dependent variable. So first block is over. Second determinants வரும்போது price of the related commodity. Price of the related commodity. Okay. So for example, in the question பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம mango பத்தி பார்த்தோம். Okay. So mango உடைய price அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனா mango உடைய price அப்படியே தான் இருக்கு. 50 rupees தான் இருக்கு. And mango க்கு ஈக்குவலா ஆப்பிள் இருக்கு. ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் 100 rupees இருக்கு. கஸ்டமர் நினைச்சானா மேங்கோ பெட்டர்னு கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறோம். சடனா ஆப்பிளோட விலை என்னன்னு தெரியல, மார்க்கெட்ல 20 rupees கிராஷ் ஆயிடுச்சு, எக்கச்சக்க டவுன். We are consuming only mango. Of course, we are consuming only mango. But apple's price is decreasing so huge. Immediately we tempted to shift from mango consumption to apple consumption. Mango ல இருந்து ஆப்பிள் கன்சம்ஷன் போயிடுது. இதோட பிரைஸ்ல சேஞ்ச் இல்ல, ஆனா இதோட பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆனதுனால இதோட குவாண்டிட்டி குறையுது. ஸோ சேஞ்ச் இன், அதாவது பிரைஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் டிக்ரீசஸ், டிமாண்ட் ஆஃப் மேங்கோ டிக்ரீசஸ். இதோட ரேட் கம்மியாச்சுன்னா எல்லாருமே மேங்கோ கன்சியூம் பண்ண ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ண ஓடி வந்துட்டான். அப்ப இதோட பிரைஸ் குறைஞ்சதுனால மேங்கோட குவாண்டிட்டி டிமாண்டட் குறைஞ்சிருச்சு. குவாண்டிட்டி டிமாண்டட் ஆஃப் மேங்கோ இஸ் டிக்ரீசிங். இதே ஆப்பிளோட பிரைஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதை கன்சியூம் பண்ணவங்க இட் சீம்ஸ் டு பி எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்லிட்டு இங்க இருந்து இங்கே வந்திருப்பான். ஸோ குவாண்டிட்டி டிமாண்டட் ஆஃப் மேங்கோ வில் பி இன்க்ரீசிங். இது எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு? டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனட்ல இருக்கு. டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனட்ல. Now we'll see the other way. Mango apple க்கு பதிலா tea and sugar. Tea வந்து per tea 10 rupees, per cup of tea வந்து 10 rupees இருக்கு. 1 spoon of sugar may be 1 rupee. Tea ஓட ரேட் சடனா வந்து 20 rupees மாறி போச்சு. அப்ப என்ன ஆயிடுது? டீயோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால we consume lesser tea. As we consume lesser tea, the consumption of sugar also decreases. Okay. அதாவது price of tea decreases leads to quantity demand of sugar also decreases. Okay. Quantity demanded of sugar. Price of the tea decrease ஆச்சுன்னா quantity demanded of tea will be increasing. Quantity demand of tea increase ஆச்சுன்னா அதுக்கு தேவையான சுகரும் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். So the price of tea decreases, quantity demanded of sugar increases. Price of the tea increases, the quantity demanded of sugar decreases. இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்குன்னா இன்டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. மேங்கோவும் ஆப்பிளும் கம்பேர் பண்ணும்போது மேங்கோல இருந்து ஆப்பிள் ஷிஃப்ட் ஆனாங்க, இல்ல ஆப்பிள்ல இருந்து மேங்கோ ஷிஃப்ட் ஆனாங்க, டிபெண்டிங் அப்பான் தி அதர் கமாடிட்டிஸ் பிரைஸ். இங்க வந்து இந்த கமாடிட்டியோட பிரைஸ் சேஞ்சுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம அந்த கன்சம்ஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இதை எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ் அண்ட் கம்பீட்டிங் குட்ஸ்னு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம். காம்ப்ளிமெண்டரி அப்படிங்கிறது கன்சியூம்டு டுகெதர், ரெண்டையும் சேர்த்து கன்சியூம் பண்றீங்க. கன்சியூம்டு டுகெதர், அதாவது டீ சுகர், பெட்ரோல், கார், எக்ஸெட்ரா. தீஸ் ஆர் கால்டு காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ். காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ் ஆக இருக்கும்போது டீயோட விலை ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டீயோட கன்சம்ஷன் குறையும். டீயோட கன்சம்ஷனுக்காக இருக்கக்கூடிய சுகரும் குறையும். அப்ப என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு? இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. கம்பீட்டிங் குட்ஸ்னா ஒன்னு சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னொன்னு சாப்பிட மாட்டீங்க, ஒன்னு கன்சியூம் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு கன்சியூம் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ கன்சியூம்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் டீ அண்ட் காஃபி. டீயா காஃபியா, மேங்கோவா ஆப்பிளா? டீ சாப்பிட்டாச்சு காஃபி சாப்பிட மாட்டீங்க, அல்லது டீ சாப்பிடல அதனால காஃபி சாப்பிட்றீங்க. This is how you will do, which is called competing goods. Competing goods பொறுத்த வரைக்கும் the price-க்கும் means price of the related commodity-க்கும் இந்த commodity-க்கும் relationship எப்படி இருக்குன்னா direct relationship-ல இருக்கும். I hope so.
price of the related commodity ரெண்டு ஐட்டங்கள் பார்த்தீங்க, complementary goods and competing goods. Complementary and competing. Complementary la inverse relationship, competing la direct relationship. So we have the direct relationship. So this is the second one. Then third one, income of consumer. Income of consumer. Consumer oda income அதிகமாகுது. Okay. Price of the mango remains same, rupees 10. Price of the mango remains 10. The quantity demanded from your side is, say, எனக்கு வந்து ஒரு 10 யூனிட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், குவான்டிட்டி டிமாண்டட். அதே ப்ரைஸுக்கு குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இன்க்ரீசஸ் டு 20 யூனிட்ஸ். பாசிபிளா அப்படின்னு சொன்னாக்க 10 rupees இருக்கும்போது 10 யூனிட்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய மந்த்லி சேலரி சே 10,000. Now your salary increases to 20,000 rupees. As your income increases from 10 to 20, you feel the mango's price 10 seems to be cheaper and you are paying more. This is called income effect, income of the consumer. Income எப்படி இந்த குவான்டிட்டி டிமாண்டட்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இன்கம் ஆஃப் த கன்சியூமர். இதில் 3 விதமான குட்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வி ஹேவ் 3 கிளாசிஃபிகேஷன்: நார்மல் குட்ஸ், லக்ஸரி குட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபீரியர் குட்ஸ்னு 3 கிளாசிஃபை பண்ணுறோம். நார்மல் குட்ஸு, luxury goods, inferior goods. Now ஒவ்வொரு கேஸும் நாம் பார்க்கலாம். We'll start with the normal goods. Normal goods. Price, quantity demanded. Price 50 ஆக இருக்கு. Price 50 ஆக இருக்கு. Quantity demanded 10. Quantity demanded 20. இப்படி இருந்தால் நார்மல் குட்ஸ். நார்மல் குட்ஸ் அதாவது 50 rupees இருக்கும்போது 10 வாங்கினீங்க இல்லையா, அப்போ உங்களுடைய இன்கம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 20,000. அடுத்தது உங்களுடைய இன்கம் 40 மாறினதுனால குவான்டிட்டி டிமாண்டட் 20 rupees, ஐ மீன்ஸ் 20 மாறிடுச்சு. திஸ் இஸ் கால்ட் நார்மல் குட்ஸ். இன்ஃபீரியர் குட்ஸாக இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும்? இன்ஃபீரியர் பிரைஸ் வந்து 50 இருக்கும்போது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் 10 இருந்துச்சு. பிரைஸ் அதே தான் இருக்கு, ஆனால் உங்களோட இன்கம் 20 40 மாறி போச்சு. யுவர் இன்கம் இஸ் டபுள்ட். குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டிக்ரீசஸ் டு 5. குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டிக்ரீசஸ் டு 5. இது எதுக்கு பொருந்தும்னா இன்ஃபீரியர் குட்ஸ். அதாவது இது ரோட்டு கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றீங்க. ரோட்டு கடையில் ஏன் வாங்கி சாப்பிட்றீங்க? உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு அது அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு. when you have the status and your income is almost high enough, then rather than street food you prefer the restaurant food. ஸோ உங்களுடைய 20,000 இருக்கும்போது நீங்கள் 10 குவான்டிட்டி வாங்கிட்டு இருந்தீங்க. உங்களுடைய இன்கம் 40,000 இருக்கும்போது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டை விட்டுட்டு நீங்கள் எங்கே போயிடுறீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் போகிறதுனால the inferior goods oda consumption குறையுது. லைக் இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பஜ்ரா and some pulses. So you don't have wheat and good food. So you depend on bajra and pulse like the kambu, cholam இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டு இருக்கிறீங்க. Then you jump to the quality food. This is called inferior. Normal goods அப்படிங்கிறது இன்கம் உங்களுக்கு டபுள் ஆயிருக்கு. குவான்டிட்டி டிமாண்டட் மேபி 15 வச்சுக்கலாம், 15. இன்கம் டபுள் ஆகுது, குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டபுள் ஆகலை. ப்ராப்ளி 10 15. இது 100% சேஞ்ச் உங்களுடைய இன்கம். இது 50% சேஞ்ச். இது சேஞ்சு இன்கம்ல 100%, இதில் குவான்டிட்டி டிமாண்டட்ல 50% டிக்ரீஸ். ரைட். ஸோ அப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். இது இன்கம் 20 40 ஆகும்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது டிக்ரீஸ் இருக்கு. அப்போ இது இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். Inverse relationship. So when you have your income sufficient enough to move out from the
inferior goods to the good goods, automatically the consumption of good inferior goods will be decreasing because of change in income. அப்ப இன்கமுக்கும் இவனுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்குன்னா இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. நார்மல் குட்ஸ்னா அன்றாடம் இருக்கக்கூடிய நார்மல் ஐட்டம், ட்ரெஸ்ஸு அண்டு கன்சியூமபிள்ஸ், பைக்கு, மொபைல், டிவி, இதெல்லாமே இதில் வந்துடும், நார்மல் குட்ஸில் வந்துடுது. ஸோ 20,000 இருக்கும்போது 10, 40,000 இருக்கும்போது 15. 20,000 இருக்கும்போது 10, 40 இருந்தால் ஏன் சார் டபுள் ஆகலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஸோ 20,000 இருக்கும்போது ஒரு லஞ்சு, 40,000 இருக்கும்போது நீங்கள் 2 லஞ்ச் சாப்பிடுவீங்களா இல்லை குவாலிட்டி லஞ்ச் சாப்பிடுவீங்களா? ஸோ த லஞ்ச் வில் நாட் பி டபுள். 2 ஷர்ட்டையாக போட்டு போக முடியும், இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆனால் நாட் த சேம் ப்ரொபோர்ஷன். அதனால் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, பட் லெஸ் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? லெஸ் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். இது நார்மல் குட்ஸ். ஓகே, பை டபுளிங் யுவர் இன்கம் யூ வில் நாட் டபுள் யுவர் லஞ்ச், யூ வில் நாட் வியர் 2 shirts, you will at a stretch, but you will go for a quality shirts, or number of shirts and preferences will be higher, not exorbitantly higher. இதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்காது. தென் பிரைஸ் 50 இருந்துச்சு, ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, ஆனால் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் 50 இருக்கும்போது 10 இருந்துச்சு. அதே இன்கம் டபுள் ஆகும்போது இந்த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் கிட்டத்தட்ட 40 மாறி போச்சு. இப்படி இருக்கிற சிச்சுவேஷன் லக்ஸரி குட்ஸ். லக்ஸரி குட்ஸ், நீங்கள் லக்ஸரி குட்ஸ் இன்கம் டபுள் ஆகும்போது இதெல்லாம் லக்ஸரி வேண்டாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க. ஈவன் கோல்டு, மீன்ஸ் ஹைலி காஸ்ட்லி பைக்ஸ் அண்ட் காஸ்ட்லி கார்ஸ், பெங்களோ, வாட் எவர் இட் மே பி. அண்ட் இந்த கேஸில் வந்து 20,000 ரூபாய்க்கு அஃபோர்டபுளாக இல்லை, உங்களுடைய பேசிக் நெசசிட்டிக்கே போயிடுது, இதுக்கே போயிடுது, இதுக்கு இல்லை. ஆனால் பணம் ஜாஸ்தி வரும்போது என்ன பண்ணுறீங்க? அட்லீஸ்ட் நவ் யூ வாண்ட் டு சேவ், or you have to prove your status and prestige, so you will be willing to purchase more in that. இது 100% growth, ஆனால் quantity demanded 400% growthல இருக்கு, ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா இது டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன், either equal or more than equal ஆகவும் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. These are the 3 blocks you can understand. So income of consumer is one of the determinants here. அதில் 3 block பார்த்தோம்: normal goods, luxury goods and inferior goods. So these are the 3 goods we are discussing here. I hope so you could now understand easily all this part. So then the 4th determinants of demand is taste and preferences. இதுல 3 விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன்னு demonstration effect, snap effect, வெப்லன் எஃபெக்ட். 3 எஃபெக்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் டேஸ்டட் ஆர் நாட் டேஸ்டட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்க்குறோம். ஃபேஷன் அப்படின்னா அது எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 5 elements we are going to discuss. டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட்னு சொன்னால், நானும் ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய நெய்பர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்களோ அது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அது பேர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஐ வாண்ட் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஐ எம் ஆல்சோ சுப்பீரியர் இனஃப் or capable enough the things what others also doing. என் ஃப்ரெண்டு, என் பக்கத்து வீட்டுக்கார வாங்கிட்டான், என்னால் வாங்க முடியாதா? நானும் வாங்கி நானும் ஒரு பெரிய ஆள்னு காமிக்கணும்னு நினைக்கிற பேர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் தே வில் கோ ஃபார் பர்ச்சேசிங் எ லாட். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஸ்னாப் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஸ்னாப் எஃபெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட் பார்த்தாச்சு, நெக்ஸ்ட் ஸ்னாப் எஃபெக்ட். ஸ்னாப் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, we want to maintain our status. ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட், இன்ஃபீரியர் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறவங்க, லோ ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறவங்க want to prove that they want to merge with the high standard people. நல்ல ஒரு லக்ஸரி லைஃப் இருக்கிறவங்க கூட நாமளும் போட்டி போட்டு அதே மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, they want to lead and they want to prove they are also equal to them. They will be purchasing some branded items, okay. This is only social status, and the social status காக they will be purchasing a lot. இதோடைய economic value, the money what you pay for this, economic value is much lower than the practical value. Okay, economic value na பணம் நீங்க எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அந்த பொருளுக்கு அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக் வேல்யூ.
நீங்க கொடுத்த மணியை வச்சு இந்த மார்க்கெட்ல உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி நீங்க ஹை ஹை ஹைஃபையா கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி இதுக்கு வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ண அது பெரிய எக்கனாமிக் வேல்யூ. பட் பிராக்டிக்கல் வேல்யூனா இட்ஸ் நாட் ஒர்த் ஃபார் தட், இட்ஸ் ஓன்லி த யூஸ் வேல்யூ. இது யூஸ் வேல்யூ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் iPhone, smartphones, whatever it may be, they will go for Apple, that brand. Normal phone may be 10,000. With the high-end model, it may be 50. For the brand, some people are ready to pay 1 lakh also, 100,000 rupees also for the brand. The brand la vaangura goods, matter of few or 3 or 4 months பிறகு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல huge offer, 60% offer னு சொல்லிட்டு 40 rupees வித்துருவாங்க or 30 rupees. It's a big shock because it's worth only for that extent. Only that moment it has so attraction. இந்த ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிற மக்கள் இதை வாங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம அவங்க கூட ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக we also purchase by spending 100,000 rupees. Few months later it becomes lesser. அப்படின்னா it's not really worth for the money we offer for that. Examples வந்து இந்த ஆர்ட், இந்த படம்லாம் வரைகிறாங்க இல்லையா, ஏதோ ஒரு படத்துல கூட வந்திருக்குமே தம்பியா. So where small art sold for 10 lakhs like, okay, 10 lakhs like, that will come under snap value. To maintain the social status, it's not really economic value at all. அந்த மாதிரி இருக்கிறது snap effect னு சொல்லுவாங்க. High demand will be there. ஏன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் ரீச் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் நம்ம ரீச் பண்ண பிறகு என்ன ஆயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வந்துடும். The high end people consuming that will be decreasing, automatically அதோட charm குறைஞ்சிரும். அந்த charm இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி, அதுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சிரும். This is called snap effect. Snap effect. Snap effect motivating the others to purchase this by paying extra value to maintain the status with the high standard people. That's all. This is snap. But after started consuming this becomes normal goods. Normal goods are வந்துருச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதோட பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிடும், கன்சம்ப்ஷனும் குறைஞ்சிரும். இது ஸ்னாப் எஃபெக்ட். வெப்லன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, கான்ஸ்பிக்யூஸ் நெசசிட்டி, பிரஸ்டீஜுக்காக நம்ம வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. பிரஸ்டீஜ், சில குட்ஸ் எல்லாம் விலை ஏற தான் நம்ம வாங்குவோம். அதுல ஒண்ணு வந்து வெப்லன் எஃபெக்ட். கான்ஸ்பிக்யூஸ் நெசசிட்டி, லக்ஸரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, பிரஸ்டீஜை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நம்ம பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கணும்னா அது பேர் வெப்லன் எஃபெக்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 will be coming here. ஃபேஷன், லேட்டஸ்ட் ஐட்டம் இருந்தால் வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கும், ஓல்டு ஃபேஷன் இருந்தால் வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். ஃபேஷன், ஓகே. ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் த ப்ராக்டிக்கல் வேல்யூ லெஸ்ஸர் தென் தி எக்கனாமிக் வேல்யூ. எக்கனாமிக் வேல்யூ ஹையரா இருக்கும். டேஸ்டட் அண்ட் நாட் டேஸ்டட், இது வரைக்கும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணியே பார்க்கல அப்படின்னா குவான்டிட்டி ரிமைண்டர் கம்மியா இருக்கும். ஒன்ஸ் வி டேஸ்டட் சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குவான்டிட்டி ரிமைண்டர் ஜாஸ்தி ஆயிடும். So that's how the pizza and burger hits the Indian market now. So around 10 years ago we have not heard about the pizza and burger. Now it is very common, available almost all the locations, and most of the people at least consumes once in a week also. Because not tasted earlier, now it's tasted, now they are addicted. So automatically it becomes a normal goods for them and they started consuming tasted and not tasted. That will also influence. This is 4th one. And 5th one, consumer expectation. Consumer என்ன நினைக்கிறார்னா, அந்த குட்ஸோட பிரைஸ் வர காலத்துல ஜாஸ்தி ஆகும் நினைக்கிறார், பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இல்ல தன்னோட இன்கம் இன்னைக்கு சப்சிக்வெண்ட் பீரியட்ல அதிகமாயிடும் நினைக்கிறார், அல்லது because of some reason the supply of the quantity hereafter will not be available நினைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ கொரோனா பீரியட்ல சப்ளை ஒரு 5 days லாக்டவுன், அதுக்கப்புறம் காய்கறி கடை இருக்காது, மளிகை கடை இருக்காதுன்னு என்ன பண்றாங்க, இப்போ வாங்கி டம்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. Supply will be decreasing, or the price will tempt to increase in the coming days, or my income will grow hereafter. இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தால், கன்சியூமர் எதிர்பார்த்தால், demand for the current period will be increasing. நாளைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு கரண்ட் பீரியட்லேயே டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அல்லது பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு நினைச்சால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வெயிட் பண்ணலாம்னு நினைக்கலாம், போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் கன்சம்ஷனை. ஒரு கார் வாங்க போறாங்க, என்ன சொல்றாங்க, கார் வந்து கொஞ்ச நாள்ல விலை குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, 20% டிஸ்கவுண்ட் ஆகும், 10% ரெடியூஸ் ஆகும்னா டக்குன்னு they will postpone the consumption, or the demand for the car today will be decreasing. So this is what about the 5th case. அது தவிர அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ வி ஹேவ். அதில் சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்,
So China அப்புறம் India highly populated. So entire world is depending on India for selling their products manufactured. So size of the population does matter. High the population and high the demand. So demand will also be higher. And composition of population, இந்த பாப்புலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன மாதிரியான ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறாங்க? சைல்டா, ஏஜ்டா, மிடில் ஏஜ்டா. ஸோ ஏஜ்டுன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மெடிசினல் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும். சைல்டுன்னா சைல்டு கேர் அண்ட் education for the children will be, that industry will be increasing. Level of national income, ஒரு நாடு டெவலப்டு நேஷனா நாட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு லெவல் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் நம்ம பார்க்கலாம். இஃப் தெர் இஸ் grown country, நேஷனல் இன்கம் அந்த நாட்டில் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குவான்டிட்டி டிமாண்ட் will be higher. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம், அந்த நேஷனல் இன்கம் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு? ஒரு நாட்டுடைய நேஷனல் இன்கம் அந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 5% கிட்ட நேஷனல் இன்கம் மொத்தமாவும் இருக்கு, ஒரு சின்ன அமௌண்ட் மட்டும் தான் மற்ற மக்கள் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க the demand for the commodity like normal goods will be unequal or lesser. So அப்ப distribution equal இருக்கா unequal இருக்கா? ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தால் ஹை டிமாண்ட், அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் லோ டிமாண்ட் இருக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கு. கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். ஓகே, போய் வாங்க போறீங்க, ஒரு ஏசி வாங்கலான்னு போய் பார்க்குறீங்க, என்ன ரேட் அப்படின்றாங்க, 50,000 சொல்லி இருக்கிறான். சார் வெரி காஸ்ட்லி சார், வி டோன்ட் வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ், வி வாண்ட் டு போஸ்ட்போன் அவர் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா, சார் கிரெடிட் அவைலபிள் சார், 0 ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றான். ஸோ கிரெடிட்டும் அவைலபிள், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்குன்னா தென் வி டெம்ப்டட் டு பர்ச்சேஸ் இட். ஸோ த டிமாண்ட் வில் பி இன்க்ரீசிங், எல்ஸ் இட் வில் பி டிக்ரீசிங். அது தவிர அதர் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், டேக்ஸ் சப்சிடிஸ் இருக்கலாம், பிஸ்னஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம், அண்ட் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கலாம், ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ ராம்ராஜ் ஜோசியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முறை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது தேர் predominant sales is only in Kerala because the customs of the Keralates is to wear the dhotis during the Onam and other celebrations, and that will also increases their own sales. அது customs இருக்கலாம், marital status and weather conditions. Advertisement also one of the predominant determinants of the demand. I hope so you could now understand all this block. Okay.